जय जगन्नाथ बंधुगण आपको पुणी एक नूतन वीडियो को सुस्वागत। तो जदि आप सीयूटी पीजी ऑनलाइन आवेदन करने चाहते तेज कौन सब डॉक्यूमेंट लगे कौन सब प्रोसेस रही तार कंप्लीट प्रोसेस टी वीडियो माध्यम देखा पाइबे। तेणु वीडियो को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखु। तो यह आवेदन करने प्रथम आप वेबसाइट को आसीजे। तो यार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेबू। आप तार क्लिक करके डायरेक्ट पेज को आसीजे। देन एठारे आपको देखा मिल रजिस्टर नाउ यार क्लिक करने देन आपको आगे एपरी कंटेंट फेज देखा मिल। तो एठारे आप तलक स्क्रॉल कलापर एठारे आपको पेमेंट डिटेल देखा मिल जाव। तो ये पेमेंट टी आपंकर कैटेगरी वाइज रही आप भल भाव थोड़े देखने। देन यहाँ तलक स्क्रॉल करने तापर एठारे आपको गोटे चेकबक्स देखा मिल। ये चेकबक्स टी चेक मार्क करने देन क्लिक हियर टू प्रोसीड उपर क्लिक करने। देन आपको नेक्स्ट स्टेप रे आपंकर पर्सनल डिटेल टी देवाक हम। तो आप सर्टिफिकेट अनुଯାयी आपंकर नाम टी एठारे प्रथम देदेवे। देन आपंकर फादर नेम देन आपंकर मदर नेम तापर एठारे आपंकर डेट ऑफ बर्थ तास आपंकर जेंडर टी देदेवे। एतिक दे सारा पर आपंकर कन्फर्मेशन पुणी थे आपंकर से डिटेल टी को एठारे आप रीइंटर करने। एतिक कर सारा पर एठारे आपंको आपंकर प्रेजेंट एड्रेस डिटेल देवाक हम। तो एठारे प्रथम आपंकर विलेजर नाम टी देदेवे। देन सेकेंड रे आपंकर ऑप्शनल अच्छी आप किसी भी दे पारिबे। देन थर्ड रे आपंकर पोस्ट ऑफिस टी देदेवे। तापर एठारे आपण आपनकर कंट्री बा इंडिया सिलेक्ट करि नेबे। तास आपनकर स्टेट टी को एठारे मध्ये सिलेक्ट करि नेबे। एतिके सिलेक्ट करि सारला परे एठारे आपण आपनकर डिस्ट्रिक्ट टी को सिलेक्ट करि नेबे। देन आपनकर पिन कोड टी एठारे दे देबे। तापर एठारे आपनको आपनकर वेरिफिकेशन पई ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर टी देबाको हबो। तो एठारे प्रथमे आपण आपनकर ईमेल आईडी टी टाइप करि नेबे। देन कन्फर्मेशन पई पुनी थरे एठारे आपण रीइंटर करि नेबे। सेपरि भाबरे एठारे आपण आपनकर मोबाइल नंबर टी दे देबे। देन कन्फर्मेशन पई पुनी थरे एठारे आपण रीइंटर करि नेबे। जदि आप कौन एडिशनल मोबाइल नंबर देवाक चाहते तेज एठारे आप दे पारिबे। देन एठारे आपको देखा मिल परमानेंट एड्रेस। तो जदि आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दुईटी भिन्न थाए तेज एठारे आप परमानेंट एड्रेस टी टाइप कर पारिबे। एवं जदि उभय सेम थाए तेज एठारे आपको देखा मिल सेम एज परमानेंट एड्रेस। ये चेकबक्स टी को चेक मार्क करने। देन एठारे आपको गोटे पासवर्ड क्रिएट करने हम। तो एठारे आप गोटे पासवर्ड टाइप करने। पासवर्ड टी एपरी भाव में देवे जेपरी किसी लेटर थी देन किसी सिंबल देन किसी नंबर। तो आप जो पासवर्ड टी भी क्रिएट करने से पासवर्ड टी को एठारे आप रीइंटर करने। देन सिक्योरिटी रीजन पाई एठारे आप गोटे क्वेश्चन सिलेक्ट करने। तापर आप जो क्वेश्चन टी भी सिलेक्ट करेंगे तार आंसर टी एठारे आप टाइप करने। एति कर सारा पर एठारे आप गोटे कैप्चा देखा मिल। ये कैप्चा टी को एठारे आप इंटर करने। कैप्चा टी दे सारा पर एठारे आपको देखा मिल सबमिट यार क्लिक करने। देन आपको नेक्स्ट स्टेप टी एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे आप जिते गुड़े भी डिटेल भरी से समस्त डिटेल चेकबक्स एठारे देखा मिल। तो समस्त चेकबक्स को चेक मार्क करने। देन लास्ट रे एठारे आपको देखा मिल आई एग्री यही चेकबक्स टी को चेक मार्क करने। देन एठारे आपको देखा मिल सबमिट एंड सेंड ओटीपी यार ऊपर क्लिक करने। देन एठारे येस करने। एति कलापर आपंकर मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव से ओटीपी टी को एठारे आप इंटर करने। देन सबमिट एंड रजिस्टर फॉर्म ऊपर क्लिक करने। तापर आपको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो एठारे आपको 5टी स्टेप कंप्लीट करने को हम। तो आप 2टी स्टेप कंप्लीट हो जाए बाकी 3टी स्टेप आप पेंडिंग अच्छी। तो एठारे आपको देखा मिल कंप्लीट एप्लिकेशन फॉर्म यार ऊपर क्लिक करने। यार ऊपर क्लिक कलापर आपको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। एठारे आपको देखा मिल पर्सनल डिटेल यार ऊपर क्लिक करने। देन आप पर्सनल डिटेल टी इंटर करने आपको ऑप्शन टी देखा मिल जाव। देन एठारे आपंकर नाम डेट ऑफ बर्थ तापर आपंकर जेंडर टी को सिलेक्ट करने। तापर तुम जब जड़े झील और आप परिवार में गोटे बोली संतान तेज एठारे येस करने नचेत नो करने। एति कर सारा पर एठारे आपंकर फादर और एठारे आपंकर मदर का नाम टी देदेवे। एति कर सारा पर एठारे आप इंडिया सिलेक्ट करने। देन एठारे आप स्टेट टी को सिलेक्ट करने। तो एठारे आम ओडिशा सिलेक्ट करने। देन एठारे आपंकर कैटेगरी टी को देदेवे एससी एसटी ओबीसी जनरल जहाँ भी होते। तापर कन्फर्मेशन आप पुणी थे आपंकर कैटेगरी टी को एठारे आप इंटर करने। तो जब आप डिसेबिलिटी थे तेज एठारे येस करने नचेत नो करने। तास जब आप एनसीसी क्वालिफिकेशन थी तेज एठारे आप येस करने नचेत नो करने। तास आप कौन गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन थे तेज एठारे येस करने नचेत नो करने। देन एठारे आप फैमिली एनुअल इनकम टी देदेवे। तास जब आप बीपीएल कार्ड थी तेज एठारे येस करने नचेत नो करने। सेपरी भाव में आप यूनिवर्सिटी कौन पोस्ट रे थे तेज एठारे दे पारे नचेत नो करने। एवं आप स्पोर्ट कोटारू कौन प्रकार साहाय्य पाई एठारे येस करने पारे नचेत नो करने। एतिक दे सारा पर एठारे आप गोटे कैप्चा देखा मिल। यही कैप्चा टी को एठारे देदेवे। देन सेव एंड नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने। तापर एठारे आपको देखा मिल डिसेबिलिटी डिटेल। तो जब आप डिसेबिलिटी थे तेज एठारे येस करने नचेत नो करने।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟି ଡିଟେଲଟି ଏପରି ଭାବରେ ଭରି ନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଟାଇପ୍ ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟଟିକୁ ଏଠାରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ବେଟର ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। এই ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେନ୍ ନାମଟି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ। সেই ଓଟିପିଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବମିଟ୍ ଓଟିପି। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଭେରିଫାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ବେସିକ୍ ଡିଟେଲଟି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ଆଇଡି ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ଆଇଡି ନଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନୋ କରିନେବେ। ତ ବେଟର ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଅପାର ଆଇଡିଟି କିପରି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆଇ ବଟନରେ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନରେ ତା ସହ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅପାର ଆଇଡି କିପରି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ଆଇଡିଟିକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବମିଟ୍। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ CUET PG। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରର ଡିଟେଲ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ସେପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଣ୍ଟରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେବେ। ତ ଉଭୟତକ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ଅକୁପେସନଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫାଦରଟି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଦରଙ୍କ ଅକୁପେସନଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେପର ପାଇଁ ବି ଏହା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପେପରଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେପରି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥରେ ସେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପେପର ପାଇଁ ଏହା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେହି ପେପରକୁ ଦେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ଆପଣ ନନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10th କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣ ପାସ୍ କି ଫେଲ୍ ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଏକ୍ଜାମ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ 10th ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ଆପଣ କେଉଁ ବୋର୍ଡରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ବୋର୍ଡଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ରିଜଲ୍ଟ ମୋଡରେ ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ସେହି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟର ଡିଟେଲଟି ଦେଇଦେବେ। ତା ସହ ଆପଣ ସେହି ଆଡ୍ରେସର ପିନକୋଡଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ସେପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 12th ଏକ୍ଜାମ ଡିଟେଲ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ପାସ୍ କି ଫେଲ୍ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ 12th ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ ମୋଡରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଦେନ୍ ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ ତାର ପିନକୋଡ ଏତିକି ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କର +3ର ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ପାସ୍ କି ଫେଲ୍ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ +3 ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ତାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ ମୋଡରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଡ୍ରେସଟି ଦେଇଦେବେ। ତା ସହ ସେଠାର ପିନକୋଡଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଡିସନାଲ ଡିଟେଲ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଆଁଲା ଭାଇ ବା ଜାଆଁଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିନେବେ ନଚେତ ନୋ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିକି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫଟୋଟି କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଏହା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ୟାପଚର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନୋଟକ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ଅପଲୋଡ କରି ପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ମୋବାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରର ସ୍କାନରଟିକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏହି ସ୍କାନରଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଅପସନଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାପଚର କରିନେବେ। ତ ଫଟୋଟି କ୍ୟାପଚର କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେବ।
ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ ତାର ଜେପିଜି ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 10ରୁ 200 KB ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ এই ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚରଟି ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ ତାର ଜେପିଜି ଫାଇଲ୍ ଏବଂ 10ରୁ 50 KB ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ମଧ୍ୟ এই ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଫର୍ମଟିକୁ ଥରଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚେକବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଚେକବକ୍ସକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଇ ଆଗ୍ରି, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ସେ ଓଟିପିଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ବାକି ରହିଲା, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଏହି ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ପେମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଉଭୟ 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ୟୁପିଆଇ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଅଥବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନେଇ ପାରିବେ। ତ ବେଟର ହେବ ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ସେହି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନେଇ ପାରିବେ। ତ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟି ସ୍କାନ୍ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ସେଭ୍ କରିନେବେ କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ତାକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ CUET PG ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିନେଇ ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।